لي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتئم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي يا صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتئم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتئم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتئم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتئم يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال
حمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوائل تحيمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وإلى جميع مشايخنا ووالدينا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ إمام نووي رحمه الله تعالى شيئون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا ببركاته في الدارين آمين. Kita sekarang hadis nomor 1014. Iya, wa an Uqbah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam taro ana toh ora ningali sira. Alam taro ana toh ora ningali sira ayatin ing pira-pira ayat. Ini ucapan atau dawuh Rasulullah ke Uqbah, ya sahabat Uqbah. Alam taro ana toh ora ningali sira ayatin ing pira-pira ayat unzilat diturunkan. Unzilat diturunkan apa ayat hadhil lailata ing dalam iki wengi lam yura ora ditingali lam yura ora ditingali apa misluhunna serupane mengkono-mengkono ayat misluhunna serupane ayat qattu sama sekali artinya bahwa ayat yang turun ini memiliki keutamaan yang luar biasa.
ya. Yang penting kita tahu bahwa Allah itu di dalam memberikan keutamaan, maziyah, apa maziyah, keistimewaan itu kan masing-masing, ya. Jadi dikatakan dalam ayat itu apa? Yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Bahwa Allah itu ketika ingin memuliakan sesuatu itu atas kehendaknya. Dari kita manusia itu ada makhluk yang dimuliakan, yaitu para anbiya. Para nabi-nabi itu kan dimuliakan. Sama seperti kita, ya, punya hidung, capek, ya, bisa ngentut juga, ya, semuanya yang dilakukan oleh kita secara kemanusiaan itu dilakukan oleh manusia, oleh para anbiya. Ya, capek, kemudian mungkin bisa marah, itu nabi. Hanya mereka menjadi orang pilihan dari Allah. Nah, dari kalangan anbiya itu siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad. Dari nabi saja itu ada yang lebih mulia. Dari malaikat, kan malaikat mulia, tapi ada yang lebih mulia. Siapa? Jibril. Lalu itu makhluk, ya. Lalu kemudian sekarang ada tempat sama Indonesia dengan di Eropa, dengan di Arab, sama tempatnya. Dia berlaku hukum alam, ada malam, ada siang. Nah, tetapi kemudian Allah memuliakan tempat itu, salah satu tempat. Seperti apa? Ka'bah, Mekah, ada Madinah. Kalau kita sholat di Madinah, maka pahala kita itu dilipat gandakan 1000 kali. Kalau kita di Mekah, di sekitar Ka'bah itu kalau kita ibadah di sana itu 100.000 kali kelipatannya. Kalau di sini kita cuma dapat 27 misalnya jemaah. Kalau kita jemaah di sana itu tinggal dilipatkan saja, dilipat gandakan. Berapa? Kalau kita di sini jemaah dapat 27 pahala. Berarti kalau di mana, di Masjid Nabawi di Madinah berapa? 27.000. Kalau di Mekah 27 kali 100.000, 2.700.000 itu pahala. Nah, itu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau di Masjid Maqdis, Baitul Maqdis itu separohnya dari Masjid Nabawi. Jadi kalau di sini kita salat 27, maka di sana kelipatannya 500. Kalau Masjid Nabawi kan 1000, ya. Jadi dia separohnya. Karena di sana termasuk Mahbatul Anbiya di Palestina itu, di Masjid Baitul Maqdis. Nah, itu karena tempat turunnya Anbiya itu termasuk daerah yang diberkati. Itu pun dimuliakan oleh Allah. Waktu gitu juga. Ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Ada malam, ada siang. Ya, malam itu ada satu malam yang pahalanya dilipat gandakan yang luar biasa. Malam apa? Lailatul Qadar. Ya, itu sampai kelipatannya kalau kita ibadah di situ itu berapa? 83 tahun. Satu malam tok. Padahal umur kita aja belum tentu sampai 83. Kemudian apa? Hari ada yang dimuliakan oleh Allah. Hari apa? Jumat, sampai dikatakan Sayyidul Ayyam. Ya, lalu kemudian ada lagi hari Arafah, kemudian ada hari-hari yang lain termasuk Ramadan, bulan. Itu juga dimuliakan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Termasuk Asyurul Hurum. Nah, ini kita bulan Rajab. Itu juga dimuliakan oleh Allah. Jadi sampai Al-Qur'an itu juga semua mulia, kalamullah. Tapi ada ayat-ayat yang lebih istimewa dibandingkan yang lain. Dari surat saja sama kan?
Surat Fatihah, surat Baqarah dan terusnya itu yang 114. Tetapi masing-masing memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Ya, sampai kalau Al-Fatihah dijuluki apa? Ummul Quran, karena memiliki keistimewaan yang luar biasa. Itu surat. Belum lagi di sana nanti ada yang dikatakan Qalbul Quran, surat Yasin. Belum lagi di sana nanti ada surat yang dikatakan apa? Penolak apa namanya? Azab kubur. Surat Al-Muluk, ya. Ada lagi surat Al-Kahfi. Artinya masing-masing itu ada keistimewaan. Nah, ini ada ayat yang kata Rasulullah, alam taro ayatin, ya. Ada beberapa ayat. Tidakkah kamu tahu, kalau bahasa kitanya ya, kalau ini alam taro ono toh ningali siro. Artinya kalau bahasa kita, kamu tahu enggak? Ada ayat yang diturunkan oleh Allah yang katanya itu, kata Nabi, enggak ada tandingannya. Ya, lam yura misluhunna qattu, yang tidak ada bandingannya. Apa ayatnya? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Artinya apa? Bahwa ayat ini memiliki keistimewaan. Maka kita disuruh baca. Jadi ketika kita ngaji seperti ini pengetahuan buat kita. Jadi kita disuruh baca, ya. Apalagi kita tahu bahwa kandungan atau asbabun nuzul dari dua surat ini yaitu tentang bagaimana dulu Rasulullah disantet, ya, yang akhirnya simpul-simpul yang oleh orang Yahudi itu kemudian terlepas ketika dibacakan setiap ayat dari Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, atau yang disebut dengan muawwizatain. Baca, ya. Karena apa? Karena memang kita ini hidup itu enggak lepas dari pertama makhluk jahat, baik minal jinnati wan nas. Ya, ada orang kelihatannya baik-baik saja tapi hatinya itu kan ada yang sejahat setan itu ada. Makanya kalian harus hati-hati. Ya, ada manusia yang jahat, ya, seperti setan itu ada. Makanya dua kelompok ini yang harus kita waspadai. Ya, ya dengan baca ini, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Bahkan Rasulullah, tadi saya lagi baca tentang apakah Rasulullah itu wafatnya diracun. Ya, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu wafatnya, udah pernah dengar sampean? Belum ya? Iya, jadi Rasulullah itu ada yang menyebutkan wafatnya itu karena disebabkan racun. Ya, diracun, dibunuh misalnya sama orang. Terus ada yang ya apa namanya, orang ini berlebihan sih, berlebihan ketika mengatakan bahwa Rasulullah itu diracun. Betul, Rasulullah dalam kitab-kitab sejarah sebenarnya kalau kalian baca sirah-sirah nabawiyah itu memang disebut Rasulullah beberapa kali ada tindakan dari orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi itu berusaha untuk membunuh Rasul. Ya, termasuk yang menyantet itu kan dalam rangka membunuh Rasul. Ya, kemudian ada lagi orang Yahudi yang meracuni, ya, Rasulullah itu dikasih di waktu perang Khaybar, ya, Rasulullah dikasih daging kambing yang sudah diracuni, ya. Itu kalau Rasulullah bukan seorang Rasul, itu Rasul sudah mati. Karena ada sahabat yang makan bareng bersama Rasulullah, itu racunnya luar biasa, mati langsung. Nah, Rasulullah begitu dimakan sama Rasul, tapi kemudian daging, coba ini kan mukjizat ya, daging kambing yang udah diolah, udah matang itu ngasih tahu, ya Rasulullah jangan makan saya ini beracun. Kalau sampai lagi makan ayam gitu, kira-kira kalau bunyi bersuara biye, wah, ya ini apa namanya, makanan bersuara. Nah, itu makanan daging kambing yang lagi dimakan sama Rasulullah itu udah dikunyah. Nah, itu kemudian bersuara, ya Rasulullah jangan makan saya ini beracun. Maka kemudian dimuntahkan oleh Rasulullah, ya dilepeh kalau bahasa kita ya, dilepeh. Sahabat karena nggak dapat
nggak dapat mukjizat itu, ya kan Allah kan sudah menjaga. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga kamu wahai Rasulullah dari kejahatan manusia. Itu akhirnya dilepeh sama Rasulullah. Itu ya ketika setelah perang Khaybar itu, atau di saat perang Khaybar dilepeh. Nah, tetapi kata Rasulullah itu di tahun ke-7 Hijriah. Nah, ketika Rasulullah pulang dari Khaybar, itu pengaruh dari racun itu masih dirasakan oleh Rasulullah. Nah, itu yang kemudian oleh sebagian ahli sejarah itu dikatakan bahwa Rasulullah itu matinya kena racun. Ya, jadi ada upaya pembunuhan Rasulullah dari dulu itu ada. Nah, memang Rasulullah bilang di hadisnya, di riwayatnya dikatakan, apa yang aku makan waktu di Khaybar itu bisa aku rasakan sekarang, masih aku rasakan sekarang. Ya, artinya pengaruh itu masih ada. Ya, Rasulullah masih bisa mengingat pengaruh dari racun itu. Karena itu racun yang luar biasa. Sahabat begitu makan itu langsung nggeletak itu. Ya. Nah, Rasulullah karena begitu makan bareng, kemudian dia kambing ini berbunyi, bersuara, langsung dilepeh. Nah, jadi artinya bahwa ada orang jahat di sekeliling kita. Ya, makanya kita harus hati-hati, harus waspada, apalagi makhluk yang memang nggak kelihatan. Ya, nah itu lebih banyak lagi jin-jin. Ini di sini banyak jin. Tapi insya Allah di sini jin yang ada sih jin yang baik semuanya. Mereka ikut belajar yang di pojok di sana, di pojok sana gitu. Yang enggak sinau, yang enggak ikut ngaji ada juga yang di atas gitu. Yang nyangkruan di atas itu. Di atas jemuran. Itu di kamar 1 itu di atas. Itu ada. Pokoknya di tempat-tempat yang memang jarang disambangi itu biasanya di sana ada, ditempati. Hanya karena kita di sini alhamdulillah kita wiritan, kita ngaji, kita jamaah dan sebagainya, maka jin yang tinggal di tempat kita itu ya jin yang sama dengan kita. Mereka enggak mengganggu. Ya, mereka enggak berani mengganggu karena apa? Karena mereka juga sama seperti kita. Kalau mereka jahat, mereka kena hisab. Tapi tetap ada yang usil, makanya kalian harus hati-hati. Ya. Kalian apalagi kalau hujan-hujan begini licin, ya itu hati-hati. Kalau sampean lihat tangga misalnya, tangga itu basah, hati-hati. Jangan sampean guyon di tangga, jangan sampean duduk-duduk di pilar-pilar, jangan. Karena kalian nggak tahu. Kenapa? Karena bisa jadi ada jin usil. Orang ini kemlete, jatuh sampean. Pokoknya di tempat-tempat yang mengkhawatirkan jangan duduk sampean di pilar gitu kan, sampean seringkali duduk gitu kan. Ini pilar gitu di atas itu, sambil duduk gini. Jangan. Itu sampean kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan mu'arradun. Artinya seakan-akan sampean menghadang sesuatu yang bahaya. Untuk orang mungkin kelihatan gitu kalau dia mau mendorong. Tapi kalau jin enggak kelihatan. Tahu sampean kayak kena angin gitu kan, jatuh, naudzubillah min dzalik. Ya, makanya hati-hati ya, dan kita memang perlu banyak wiritan. Ini salah satunya. Kenapa Rasulullah di sini mengingatkan kita untuk membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, mau tidur lagi wiritan. Itu dalam rangka membentengi. Ya, jadi membentengi diri kita. Ya, insya Allah kalau kita udah baca ini, Allah akan melindungi kita. Kalau kita udah baca, kita udah wiriti, ya, lalu kemudian kita kena musibah, itu lain lagi. Yaitu namanya ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah. Jangan mengatakan Tuhan, Rob, gimana sih? Kan saya udah baca ini, kok masih jatuh gitu kan? Kok masih kena santet? Enggak, itu ujian. Ya, dulu Nabi Ibrahim ketika mengatakan inni bariun mimma tusyrikun, ya, oleh kaumnya, udah kata Nabi Ibrahim, masa Tuhan pindah-pindah gitu kan. Ketika ngelihat bulan kata Nabi Ibrahim, oh ini Tuhan, tahu-tahu hilang. Begitu ngelihat matahari tahu-tahu ngilang, kena awan atau kena mendung gitu,
Itu hilang. Masa Tuhan gini gitu kan? Bukan Tuhan semua ini. Udah saya nggak mau nyembah-nyembah ini. Nah, terus kemudian kaum Nabi Ibrahim bilang, ya Ibrahim, nek sampean nggak mau menyembah Tuhan yang kami sembah kayak matahari, bulan, bintang dan juga berhala-berhala, lalu sampean mau nyembah apa? Ya saya mau menyembah yang menciptakan semuanya. Ya. Terus apa kata mereka? Mereka ngancam, Ibrahim, nek sampean nggak mau menyembah Tuhan kami, maka sampean akan kualat, sampean akan kena musibah. Itu kata kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya nggak takut, ya, tetapi illa an yasha'a rabbi. Saya mungkin nanti akan kena musibah, tapi bukan karena sebab Tuhan-Tuhan kamu, bukan karena berhala-berhala kamu, tapi karena Tuhanku memang menghendaki aku kena musibah. Ya, jadi kita artinya apa? Kita harus ikhtiar, kehati-hatian dalam banyak hal dalam kehidupan ini kita harus lakukan. Tapi kalau kita udah hati-hati, tahu-tahu jatuh, keseleo, patah misalnya, naudzubillah, ya itu ujian dari Allah. Jangan kemudian kita mengatakan pada Tuhan, ya Rabb, saya udah berdoa, udah wiritan, baca Quran, kok masih sakit kayak gini gitu kan. Nah itu jangan. Ya, kita katakan bahwa ya Rabb, saya terima ujian ini. Karena ini ujian semua. Ya. Inni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Jangankan kita, Nabi itu loh. Nabi Ayub itu diuji dengan sakit sekian tahun. Bahkan anak-anaknya hilang semua, hartanya hilang semua. Itu Nabi diuji. Bahkan Nabi Muhammad juga diuji, giginya patah, ininya terluka. Ya, ketika menjalani dakwah itu. Jadi jangan kita setelah wiritan misalnya kemudian mengatakan, ya Rabb, kok saya udah rajin, saya udah mencoba istiqomah, kok masih susah hidup. Jangan. Ibadah sesuatu yang berbeda, ujian sesuatu yang berbeda. Ya, ini yang harus kalian pahami tentang kehidupan. Ya, kita belajar, kita ibadah, kita sholat, tahajud, wiritan, baca Quran. Ini sesuatu yang berbeda. Ini kita dapat pahala di sini. Tapi ujian itu nanti beda lagi. Ya, sesuatu yang berbeda. Kita udah rajin tapi diuji oleh Allah dengan misalnya kehidupan susah. Ya Rabb, kok saya lihat itu dia nggak sholat, kok hidupnya enak ya, punya mobil, mungkin hidupnya apa namanya, kelihatannya mapan. Kok saya udah sholat semuanya, saya lakukan perintahmu, kok hidupnya saya susah gitu kan. Ya itu ujian dari Allah. Ya, kenapa kita diuji oleh Allah? Kenapa? Kok kita mayoritas orang Islam itu diuji semua oleh Allah? Kenapa kita diuji? Agar kita mengetahui ada Sang Khalik, pertama. Yang kedua, agar kita masih mau berdoa. Dan kita mengetahui diri kita ini makhluk yang tidak punya apa-apa. Jadi hikmah dari ujian itu banyak. Ya, kita diuji sakit oleh Allah. Itu ujian agar kita enggak sombong. Ya. Kalau kita enggak sakit-sakit kayak Fir'aun, dikhawatirkan nanti ada manusia mengaku apa? Ana rabbukumul a'la. Dulu Fir'aun itu orang yang enggak pernah sakit, diriwayatkannya seperti itu, sehingga Fir'aun mengatakan saya Tuhan karena enggak pernah sakit. Nah sementara yang lain itu merasakan sakit. Ya kita sakit semua. Kita akan pilek, akan batuk, akan panas, demam, kemudian gemeteran. Ya, itu untuk menunjukkan kelemahan kita. Kita kalau sudah sakit itu enggak punya kekuatan apa-apa. Nah, kita harus ingat bahwa kita ini makhluk lemah. Lalu kemudian kita berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan, diberi kekuatan. Inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Maksud saya gimana? Dari hadis yang kita baca ini adalah ayat yang harus kita istiqomahi, kita baca. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca. Ya, baca dengan harapan mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan kita dari banyak kejahatan. Ya, karena takdir keburukan di atas sana itu tulisannya itu sudah ada. Ketika kita enggak baca ini, naudzubillah,
Misalnya tulisannya di sana itu akan ketiban pohon, jeger. Tapi karena kita baca doa ini, baca wiritan ini, itu yang sebenarnya ketiban pohon batangnya itu enggak kena batangnya, tapi kena rantingnya. Ya, kena sama-sama kena, tapi diringankan. Nah, itu makanya pentingnya kita banyak doa. Itu salah satunya adalah kalau kita kena musibah yang seharusnya musibah itu blek, kena habis mati misalnya, nah itu kita mungkin diringankan, ya, jadi enggak sampai parah misalnya. Apapun ya kita akan rasakan. Makanya penting berdoa, penting wiritan, ya, kalian baca wiritan, entah itu wirid latif, wirid haddad, wirid keseharian, istighosah, itu termasuk. Itu dalam rangka kita berdoa sama Allah biar kalau ada apa-apa itu kita diringankan. Nek sampean nggak pernah wiritan, itu yang dikhawatirkan sampean sesuai dengan takdir yang ada di sana, kena ketiban pohon habis sampean. Ya, misalnya di jalan yang seharusnya ketabrak mobil, ya, itu karena malaikat tahu, loh ya Rob, ini jadwalnya ketabrak mobil ini. Tapi kata Allah, itu alihkan itu suka baca wirid haddad itu baca suka wirid latif itu, jangan ditabrakin sama mobil, keserempetin beca aja gitu. Ya, itu artinya sudah diringankan jauh. Kalau ketabrak mobil mati, serempet beca jatuh paling juga luka misalnya gitu, baret itu. Ya, artinya sudah ada keringanan. Jadi ini pentingnya, ya, kita ngwiriti ayat-ayat Quran, ya, atau wirid-wiritan yang lain. Nah, rawahu Muslim, ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yata'awwadhu njaluk perlindungan, yata'awwadhu njaluk perlindungan sapa Rasulullah minal janni saking jin, wa ainil insani lan mripate menungso, hatta nazalat sehingga turun opo al muawwidatani, yaitu dua ayat atau dua surat muawwidatan, yaitu dua surat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Falamma nazalata moko tatkalane turun opo muawwidatan, falamma nazalata moko tatkalane turun opo muawwidatan, akhadha mengambil sapa Rasulullah bihima kelawan muawwidatan, wa tarakalan meninggalkan sapa Rasulullah ma ing sesuatu ayat, maksudnya bacaan, siwa huma ing sakliyane muawwidatan. Dari dua ini kan tadi kaitannya ada kesinambungan, ya, tentang hadis yang di atas dengan hadis yang ini. Ya, kalau tadi saya katakan bahwa jin itu makhluk yang enggak kelihatan yang bisa menimpakan keburukan sama kita, kejahatan. Ya, tetapi kita juga enggak boleh lupa bahwa ada ain. Ain kata Rasulullah, al-ainu haq. Mata itu hak, kebenaran. Jadi hati-hati dengan orang yang hasud. Ya, orang yang hasud, orang yang iri sama kita, itu kalau dia memandang kita dengan tajam, itu kita bisa sakit. Jangankan anak kecil, orang gede itu loh, ya, ya kalau orang gede saja kalau dilihat oleh orang yang hasud itu kemudian sakit, apalagi anak kecil. Makanya ketika kita membacakan doa untuk bayi, ya, ketika cukur rambut biasanya, ya, kalau kita sih sebenarnya bacainnya itu, kalau kalian nanti punya anak, mbak-mbak, halo, itu kalau nanti punya anak itu bacain doa setiap malam, ya. Kalian juga mas-mas sebagai bapak nanti itu bacain doa, karena bayi itu dia belum bisa apa-apa. Nah, kalian ketika kedatangan tamu, teman atau siapapun, kan namanya orang itu ngelihat bayi, nengokin bayi itu kan nggak ada yang tahu artinya. Kalau dia hasud itu bisa sakit tuh ditengok orang. Termasuk sekarang karena zaman teknologi, kalian harus hati-hati ketika mengupload
ya bayi juga, kalian juga. Nah kalian kan sering kali setiap kegiatan apa aja gitu diupload gitu loh. Nah itu kalau ada orang yang hasut lagi ngeliat status sampean, orang ini itu ketika dia tajam itu sakit sampean. Tahu loh kenapa kok saya kayak meriang-meriang? Bisa jadi itu karena apa? Karena mata orang yang hasud itu melihat dengan tajam posisi sampean di status itu. Jadi hati-hati. Jadi jangan karena misalnya orang sekarang kan biasanya bangga ketika senang lah punya anak, oh lucu, mungil, ganteng, cantik misalnya gitu kan, sering diupload. Itu bahaya sebenarnya. Ada orang melihat dengan mata hasud, tahu-tahu sakit dia. Padahal yang dilihat dari HP. Dari HP ada di mana gitu kan. Kemudian dia melihat dengan mata yang hasud, sakit bayi itu. Ya, sudahlah, nggak usah apa-apa diupload di di Facebook. Nggak usah. Nah, itu berbahaya. Jadi al-ainu haq. Nah, cara melindunginya yaitu tadi dengan muawizatain ini. Nah, Rasulullah itu memohon kepada Allah dari kejahatan jin dan kejahatan ain mata orang ini itu dengan membaca muawizatain. Baca mau tidur ya, baca, kita tambahin dengan surat Al-Ikhlas ya, kalau bisa tambahin lagi dengan surat akhir Baqarah, kalau bisa dengan surat Yasin, enggak tidur lah. Jadi hataman. Ya baca, ya baca-bacaan itu perlu. Ya, karena apa? Karena kita lagi tidur, itu jin, setan itu bisa mengganggu. Ya, tapi yang penting di hadis ini Rasulullah mengisyaratkan kepada kita agar kita itu banyak baca wiritan, khususnya muawwidatan. Ya, al-ainu haq. Jadi kalau kita membacain bayi ya, biasanya kalau akekohan ya. Akekohan itu kan apa? Baca doanya. Allahumma inni u'iduka kalau laki. U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya, itu bacaan kalau kita sedang potong rambut bayi orang. Karena ini bayi, jangan lihat ini bukan anak saya Jarnoai gitu, enggak ya, kita lihat ini manusia, bayi yang enggak punya dosa, dia manusia, makhluk Allah yang harus dikasihani, yang disayangi, ya kita bacakan itu walaupun bukan anak kita. Wa iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya, wa iduka, ya Allah, aku melindungi anak ini ya denganmu, bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat yang sempurna, min kulli syaitanin, dari kejahatan setan, wa hammah. Wa itu apa? Hammah itu hewan-hewan yang berbisa. Min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah, dan juga dari pandangan mata yang membahayakan. Ya, jadi baca dan doakan untuk diri kita sendiri. Kalau kita kan sudah bisa baca ya, baca untuk kita, artinya kita meruqyah diri kita. Kita tiup, kita ludah-ludahin dikit gitu, setelah kita baca, kemudian kita usapin seluruh badan. Rasulullah aja mencontohkan ketika mau tidur itu baca doa. Ya, jadi kalau mau tidur baca doa. Jangan masih ngobrol-ngobrol selesai turu-turune gitu, enggak. Jadi kalau udah niat tidur baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oh, bukan ya. Sampean iyo. Baca doa tidur. Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu kan. Baca doa, kemudian baca wiritan ini ya, muawizatain, al-ikhlas. Kemudian kita tiupin ya tangan kita itu. Udah, setelah itu jangan ngomong, tidur. Udah niat tidur. Ya. Nah, nanti bangun berdoa lagi semuanya. Karena kita nggak boleh lepas dari hubungan kita dengan Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari semua kejahatan, ya, kejahatan setan, kejahatan jin, dan juga kejahatan manusia. Ya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.
رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى وأميتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا واهدنا الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد